السلام علیکم دوستو. آج ایک بہت ہی میری زندگی کا اہم دن ہے. آج میں بہت خوش بھی ہوں اور ساتھ بہت ایموشنل بھی ہوں. یہ مکس اپ سے ایموشنز بہت کم ہوتے ہیں آپ کے. اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ آج میں 13 سال بعد اپنے باپ سے ملنے, عید کے موقع پر اپنے باپ سے ملنے جا رہا ہوں. اور بڑا ہی دل عجیب سا ہو رہا ہے. عید کے موقع پہ بابا سے ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا. اور اس میں پازیٹیو بات یہ ہے, خوشی کی بات یہ بھی ہے, بابا سے ملنے جب جا رہے ہیں تو اپنے محنت سے کچھ بن کے بھی جا رہے ہیں. یہ ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, یہ آئل ابھی ہم کروا رہے ہیں. پھر یہ پیچھے ارسلان کھڑا ہے اور بڑے بھائی ہیں. بڑے عجیب سے جذبات ہیں. لیٹس سی آج یہ ملاقات کیسی رہتی ہے بابا کے ساتھ. ہمارا سفر جاری و ساری تھا کہ اچانک اڈا شیخن پر ہماری ملاقات ہمارے سفر اربعین کے ساتھی بابا سید نواز شاہ جی سے ہو گئی. یہ چند لمحوں کی ملاقات بہت کچھ یاد کروا گئی. میرا ددیال کا گاؤں رتا کلاں, وہاں پہنچے. گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی اڈا کے بالکل پاس سے ہی وہ راستہ جاتا ہے جس راستے نے میری زندگی میں بہت سارے گرہن لگائے ہیں. یہ عمارت جو بھی آپ نے دیکھی ہے, یہ وہ جناز گاہ ہے جہاں پہ جنازے پڑھے جاتے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے, آج سے 13 سال قبل 18 جنوری 2012 کو جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے ویری نیکسٹ ڈے یعنی کہ 19 تاریخ کو اسی جنازگاہ میں میرے باپ کا بھی جنازہ پڑھا گیا تھا. یہ وہی راستے ہیں جن راستوں پہ چلتے ہوئے ہم اپنے باپ کو دفنانے کے لیے پہنچے تھے. اور آج اسی قبرستان میں ہم آئے ہیں اپنے باپ کو عید کے موقع پر 13 سال بعد ملنے. ابو جان عید مبارک. ابو عید مبارک. ابو یہ آپ کی پوتی ہے, حریم فاطمہ آپ کی پوتی ہے. آپ ماشاءاللہ, ہم اپنی گاڑی پہ آ جائیں آپ کے پاس. پہلی دفعہ اپنی گاڑی لی ہے. 13 سال بعد عید پہ ملنے آئے ہیں اپنے بابا کو. اور پازیٹیو چیز یہ ہے کہ 13 سال پہلے زندگی جہاں سے اس سے بہتری ہوئی ہے. زندگی کافی بہتر ہوئی ہے پہلے سے. کاش ابو آج ہوتے تو یہ ساری چیزیں وہ بھی ہمارے ساتھ دیکھتے اور ان چیزوں کا وہ بھی اتنا ہی مزہ لیتے. اس چیز کی خوشی ہوتی بہت زیادہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان آسائشوں کا وہ بھی فائدہ لیں. یہ ارمان رہ گئے ہمارے, کیونکہ جب ان کو کھلانے کی باری تھی بٹھا کے تب وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ہم بہت چھوٹے تھے, 2012 کی بات ہے یہ تو. لیکن یہ عید پہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے 13 سال بعد کہ ہم عید پہ اپنے باپ کو ملنے آئے ہیں. 13 سال بعد ہی ہوا ہے. خیر یہ سارا قبرستان ہمارا رشتے دار تایا ابو ہیں, یہ میرے دادا ابو ہیں, دادی اماں, اور اسی طرح یہ ابو کے کزن ہیں, یہ میری دادی اماں ہیں. اس طرح یہ سارے یہ ہمارے بیٹا تایا ابو, یہ سارے اس طرح ہمارے تایا ابو, ابو کے پھر چچا, یہ وہ سارے اس طرح ہیں. مظلوم شہید اشہد ان اللہ. اپنے پیاروں کی قبروں پر آپ جب جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے قیمتی اور بیش بہا تحفہ جو ان کے کام آتا ہے اس حقیقی دنیا میں, وہ فقط وہ ذکر اذکار ہے, وہ دعائیں ہیں, وہ ذکر اللہ اور اللہ کے پیاروں کا ہے جو کہ آپ کے ان پیاروں کے کام آتا ہے. روندے بازار دنا چاکے دی ضرب لگی. روندے بازار دنا چاکے بابا ویران دے مان کجا, بابا ویران دے مان کجا, بازار کجا میں زینب ہاں.
जहां दी कफान ते जान जान आदि है गल ला बाबा मैं ज़ैनब हाँ। इस कब्रिस्तान में हमारे बाबा के इस घर के साथ ही एक और घर भी है, यानी कि एक और कब्र, जो कि हमारे गांव के एक नौजवान पुलिस अफसर की है, जिसकी डेथ अभी रिसेंटली अक्टूबर 2024 में एक कार एक्सीडेंट में हुई। इस खूबसूरत नौजवान की मौत ने सारे इलाके को ही सोगवार कर दिया। इस वक्त हम अपने बाप के गांव में पहुंच चुके हैं और वो सामने मेरे बाबा के चाचू का घर, यानी कि मेरे दादा अब्बू के छोटे भाई का घर हमें नज़र आ रहा है और हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्हें मिलने के बाद अब हम जिस सफ़र की तरफ रवां दवा हैं, ये जो गांव है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, इसका नाम है शाह निकडर। मैं इस गांव में कभी नहीं गया, बचपन में कभी गया हूँगा या ट्रेन के थ्रू यहाँ से गुजरा ज़रूर होऊंगा, लेकिन इस गांव में अंदर मुझे गए बहुत अरसा हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे फ़कत इस गांव का स्टेशन याद है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं और वो सामने जो आपको एक गुंबद नज़र आ रहा है, जो दरबार नज़र आ रहा है, इसकी भी एक अलग कहानी है। बचपन में मैंने आपको बताया होगा कभी कि मुझ पे एक दफ़ा ऐसी बीमारी का असर हुआ जिसे ये कहा जाने लगा कि मुझ पर जिन्नात का असर हो गया, और वो वाकई मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक अमल था, एक बहुत मुश्किल टाइम था। मैं वो लिंक डाल रहा हूँ ऊपर, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा कि जब मुझ पे वो इश्यूज मेरे साथ हुए थे, पहला अटैक जब मुझ पे हुआ था जिन्नात का, तो वो क्या था, कैसा था। तब मेरे बाबा मेरे इलाज के लिए मुझे अपने पीर मुर्शद के पास लेके गए थे, तो उन्होंने मेरे बाबा को कहा था कि ये जो दरबार है अड्डा शेखन की बैक साइड पे, जिसे कहा जाता है महाबली का दरबार, यहाँ पे मेरे साथ सलाम करवाने हैं। तो अब्बू, मुझे आज भी याद है 2004 या 5 की बात है, तो अब्बू मुझे लेके आया करते थे और यहाँ पे सलाम भी करवाते थे। जिस गांव में इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये वो वाला गांव है जिस गांव में मेरी वालिदा जो थी उनका बचपन गुजरा। इसी गांव के एक स्कूल में वो पढ़ती थी। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली जब से होश संभाला, वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस गांव में आया हूँ। तो ये भी एक मेमोरी है जो मेरी ज़िंदगी की आज कंप्लीट हुई है। मेरी माँ जो है वो इस गांव में पढ़ती थी, उनका बचपन गुजरा है इस गांव में। सारे दिन के मुसलसल सफ़र के बाद अब हम वापसी की तरफ रवां दवा हैं। इस वक्त हम मोटरवे के थ्रू फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं सरगोदा से। दोस्तों, आज के इस सफ़र में जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया, उसका मकसद यही है आपके वो अपने जो आपको इस दुनिया में दागे मफारकत दे के इस फ़ानी दुनिया से उस हकीकी दुनिया में चले जाते हैं, उनसे मिलने कब्रिस्तान ज़रूर जाया करें। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि ज़रूर आप कब्रिस्तान जाया करें ताकि आपको मौत भी याद रहे। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, इनफैक्ट फैमिली व्लॉगर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो शेयर करने का बस मकसद यही है कि ये जो एहसासात होते हैं, ये जो अपने होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके मुंतज़िर होते हैं। मुझे यकीन है आज मैं अगर अपने बाप को मिलने के लिए गया और इतनी कामयाबी के बाद हम गए हैं, तो यकीनन आज वो बहुत खुश भी हुए होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बड़े फ़ख्र से उन्होंने बताया होगा कि मेरे बेटे मुझे मिलने आए हैं और देखो कितनी कामयाबी से मिलने आए हैं। अल्लाह पाक हमारे वालिद मोहतरम को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। जितने भी आप दोस्तों के भी बुजुर्ग अपने जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इलाही आमीन।